पर ये जेड़े परमात्मा ने गर्दन तो ऊपर सानू 7 सुराख दिते ने, इन्हां विचों 2 सुनदे ने, एक बोलण दा है। असल विच असलीयत ये वे कि जदों इंसान दा जन्म हुंदा है, ये बोलदा नहीं, ये सब तो पहला सुनदा है। जिन्नू सुनना ना आवे वो कदी बच्चा बोल नहीं सकता, क्योंकि जेड़ा बोला है वो गूंगा होएगा। वो किवें, जिन्हें शब्द की नहीं सुनिया, वो जबान तो की शब्द बोलेगा, अखर की बोलेगा। पहला इंसान ने सुनिया, सुन तो बाद उन्हें बोलिया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछिए, मालक जी जेड़ा बाणी सुनदा है एदा असर की? सतगुरु ने बड़े सोहने शब्द कहे, मैं वो कुछ प्रमाण दे समाप्ति करनी है। महाराज कहते ने, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै। सुन के है, सुन सुन होवै परम गत मेरी, जल बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुरु का दर्शन पाए जियो। जां असी ये बचन हजूर दे पढ़ने, दुख अरोग संताप उतरे, ते अगे शब्द है सुनी सच्ची बाणी। महाराज कहते ने, तू सुन, ते सुन दा फल की होवेगा? जे कोई भावना नाल सुनदा है, सुने हुए दे अंदर जाएगा। एक मैं उदाहरण दे देना, उज्जैन है मध्य प्रदेश दे विच एक नगरी, इहदे विच बड़े विद्वान सज्जन रहिंदे सन। कहंदे ने इत्थे एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां बना के लिआया। उन्हां मूर्तियां दा रंग एक जैसा सी। विक्रमाजित दे दरबार विच उन्हां दी पैंठ, शक्ल ते भार इक्को जिहा है। ते राजे दे दरबार च उन्हें पहुंच के कहा कि ये 3 मूर्तियां वख-वख ने, ते मैनू वख-वख इन्हां मूर्तियां दी परख करके कुछ इनाम दिता जाए। मैं बहुत मेहनत करके बनाईयां ने, दरबार विच रखियां। ते वेखण वालियां ने कहा, कहन लगे रंग इक्को जिहा, शक्ल इक्को जी, भार ते पैंठ इक्को जी, वख-वख क्यों ने? वो कहंदा नहीं, ये शक्ल करके इक्को जियां लगदियां ने, पर अंदरूनी तौर ते एक है नहीं। उन्हां कहा अंदरूनी है ते मिटी हुई? कहंदा नहीं। जदों बहस चल रही सी, उदों महान पंडित कालीदास जी उत्थे आए। उन्होंने पूछा भी ये माजरा की, क्यों बहस हो रही है? कह लगे ये इंसान 3 मूर्तियां बना के लिया है, ये तिन्ना दी वख-वख कीमत मंगनी चा मंगदा है कि वख-वख ने अंदरों, पर शक्ल करके बाहरों एक जैसियां ने। कालीदास ने देखिया, उन्हें कह दे नाल बहस ना करो, तुसी एक मांजे दा तीला लियाओ, मैं हुणे दस देना वे वख किवें ने, इन्हां मूर्तियां विच अंतर की है। मांजे दा तीला लिआंदा, लोकां दे मन च सी, दरबारियां दे भी ये 4 चुफेरा मापेगा, ये कद देखेगा, ये लंबाई चौड़ाई देखेगा। उन्हें बिल्कुल मापिया नहीं। मूर्ति लई, पहली मूर्ति दे कन विच उन्हें तीला पाया। वो तीला कन विच पिया ते अंदरों बनी इस ढंग दी सी, वो तीला दूजे कन चों बाहर निकल गया। एक कन च पाया, ਬੰਤਰ अंदरों पाइप ਇਹੋ जी फिट की, सुराख इस ढंग नाल बनाया, एक कन चो पाया, दूजे चो बाहर निकल गया। कालीदास हस के कहंदा है कि इस मूर्ति नूं बाहर रखो। दूसरी मूर्ति विच उहदे कन विच तीला पाया ते दूसरे कन कोल हथ कीता, शायद तीला बाहर निकले, पर उहदी ਬੰਤਰ ऐसी सी, वो तीला असल विच जदों कन च पाए वो मूंह दे राही बाहर निकला। खब्बे सज्जे कन च जदों तीला पाए वो मूंह तो बाहर निकले। उन्हें कहा इनू थोड़ा जा दूरी ते रख दिओ। तीसरी मूर्ति दे कन च तीला पाया, वो पूरे दा पूरा तीला अंदर समा गया, ना तां मूंह तो बाहर आया ते ना कन तो बाहर आया। उन्हें दोबारा दूसरा तीला पाया, वो भी अंदर समा गया। ते कालीदास ने उत्थे खस के क्या कहन लगा, राजन असल विच मूर्तिकार विद्वान सियाणा बंदा लगदा है। इन्हां 3 मूर्तियां दे विचों जिस दे एक कन च तीला पाया, दूजे च बाहर निकलिया, उहदी धेला कीमत नहीं। कहन लगा हद होगी, धेला कीमत नहीं, मटीरियल। कहना मटीरियल जी सदके चंगा लगा है, पर इहदी कोई कीमत नहीं, बाहर कर इनू। उन्हें कहा दूजा,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕੁਛ ਕੀਮਤ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਪਏ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਧਿਆਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਬੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੰਘ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਨਾਰ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਘਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੀਲਾ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝ ਪਿੰਡ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖਵਾ ਟਿਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਏ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਦੂਸਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਲਾ, ਇਹਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਕੀਮਤ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਰਸੀਆ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਏ, ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਕੰਨ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਦੂਜੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ, ਇਸ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਪ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੈ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ,
ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ। ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੀ ਪੜੋ। ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੋਕੀ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਏ ਕਹਿ, ਤੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨਿਤ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ। ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੋਤੇਬੰਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੋਤਾ ਜਗ ਮੈਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਸੋ ਹਾਂ ਤੁਮ ਸੋ ਕਰੂੰ ਉਚਾਰਾ, ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਸਮਝੈ ਏਕਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਬੜਾ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਾਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਸੁਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੁਰ ਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਸਮਝੈ ਏਕਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਰ ਕੋ ਲੱਖਾਂ ਬਬੇਕਾ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੋ ਸੁਣੈ ਤਾਲਿਤ ਦਇਆ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਸੁਣ ਆਇਆ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਰਾਗੀ ਨਾਲ ਤਬਲ ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਬਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਤਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਚਤੁਰਤ ਬਾਦਤ ਕੋਰਸ ਲਿਆ। ਚੌਥਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਚਿਮਟਾ ਉਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਗ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਰਾਗ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਜਗ ਮੈਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਸੋ ਖੋਂ ਤੁਮ ਸੋ ਕਰੂੰ ਉਚਾਰਾ। ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਸਮਝੈ ਏਕਾ, ਦੂਜਾ ਸੁਰ ਕੋ ਲੱਖਾਂ ਬਬੇਕਾ। ਤੀਜੋ ਸੁਣੈ ਤਾਲ ਹਿਤ ਦਇਆ, ਚਤੁਰਤ ਬਾਦਤ ਕੋਰਸ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚਮ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕੋ ਚੀਨਾ, ਸੋ ਸਰੋਤਾ ਸਭਨ ਮੈਂ ਪਰਬੀਨਾ। ਉਹਦੀ ਸਰੋਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਸੁਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਹਰ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਫੂਕ ਸ਼ਿਕਾਣੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਗੁਰਸਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਪ ਦੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਦੋ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੂੰ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਤੇ ਆ 4 ਵਾਰੀ 2 ਤੁਕਾਂ ਕਹੀਆਂ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ।